नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज यही भिडटी बिच्छाराशि व्यक्ति बहुत खास अटे। दर्शक बंधु आज यही भिडटी जानिबा बिच्छाराशि व्यक्ति अक्टोबर नवेम्बर एवं डिसेम्बर 3 मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। बिच्छाराशि व्यक्ति माने 3 मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय जानिबा को चाहुथिले ए भिडियो को थरे शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहले आपण माने जानिबाकू पाइबे जे अक्टोबर ठारू डिसेम्बर पर्यंत आपणकर जीवन में केउं सबु घटना घटिबाकू जाउअछि। बिच्छाराशि व्यक्ति माने जदि आपण प्रथम करी आम चैनल रे आसिछंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु, जहा फल आमर प्रत्येक भिडियो सर्वप्रथमे आपण माने पाई परिबे। आउ जदि भिडियो पसंद लागे ताहले भिडियो को गोटे लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानिनेबा बिच्छाराशि व्यक्ति मानक पई 3 मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। आउ जानि रखंतु जे एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। बिच्छाराशि व्यक्ति माने ध्यान देखि शुणंतु। आपणकर राशिर स्वामी होचंती मंगल एवं मंगल अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। सप्तम भाव रे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति एवं आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती शनिदेव। पंचम भाव रे विराजमान अछंती राहुदेव एवं आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती बुध सूर्य एवं केतु। आउ आपणकर द्वादश घरे विराजमान अछंती शुक्रदेव। दर्शक बंधु ये तो थिला नवग्रहंकर स्थिति। एबे आसंतु संपूर्ण भिडियोटी आरंभ करि नेबा। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव रे विराजमान रहिकी लग्न को देखुछंती एवं देवगुरु बृहस्पति आपणको बहुत भल ज्ञान मध्य देबे एवं आपणको धर्म कार्य रे ध्यान मध्य करैबे। आउ मंगल अष्टम भाव रे विराजमान अछंती, किंतु मंगल 20 अक्टोबर को नवम भाव को विराजमान करिवे। बिच्छाराशि व्यक्ति माने खास करी गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे 20 अक्टोबर पूर्वरु ट्रावेलिंग समय रे आपण माने विशेष ध्यान रखंतु, कारण 20 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर गोड़ खसी पड़ी जिबार बहुत संभावना रही अछि। एही कारणरू बिच्छाराशि व्यक्ति माने 20 अक्टोबर पूर्वरु जुआड़े गले मध्य टिके देखि चाहिकी चलाबुला करंतु एवं गाड़ी चलाइबा समय रे मध्य विशेष सावधान रुहंतु। काहीकिना मंगल अष्टम भाव रे विराजमान रहिबा हेतु आपणको दांतबथा समस्या एवं इन्फेक्शन समस्या देखादेवार बहुत संभावना रही अछि। आउ ता सहित आपण गोड़ खसी पड़ी जिबार संभावना मध्य रही अछि। विशेष करी बिच्छाराशि व्यक्ति माने एही कथा को ध्यान रखंतु। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। अक्टोबर ठारू डिसेम्बर पर्यंत आपणकर हेल्थ किपरि रहिबो। बिच्छाराशि व्यक्ति माने 20 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर हेल्थ प्रति विशेष ध्यान रखंतु, कारण 20 अक्टोबर पूर्वरु मंगल अष्टम भाव रे विराजमान रहिबे। एही कारणरू 20 अक्टोबर पूर्वरु आपणको खाइबा पिबारे मध्य टिके ध्यान रखिबाकू पड़िबो, कारण आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हेबार बहुत संभावना रही अछि। आउ ता सहित 20 अक्टोबर पूर्वरु आपण माने जुआड़े गले मध्य टिके सावधान रुहंतु, किंतु 20 अक्टोबर परे आपणकर हेल्थ आपणको पई बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई अक्टोबर ठारू डिसेम्बर पर्यंत केमिति रहिबो। विद्यार्थी माने ध्यान रखंतु जे राहुदेव पंचम भाव रे विराजमान रहिकी आपणको बहुत कन्फ्यूज करिवे एवं आपणकर मन एकाग्रत रहिबो नाही। आपणकर मन भितरे अनेक भावना सृष्टि हेबो, किंतु विद्यार्थी मानकु राहुदेव बहुत चतुर एवं चालाक बनैबे। आउ सबुठु बड़ कथा हला जे दिने दिने आपणको राहुदेव बहुत कन्फ्यूज करिवे। सेतिपई विद्यार्थी माने आपणकर मन को भ्रमित हेबाकू दियंतु नाही एवं पाठ पढ़ारे आपणकर मन को लगैबा पई चेष्टा करंतु। किंतु देवगुरु बृहस्पति विद्यार्थी मानकू किछिटा शुभ फल मध्य प्रदान करिवे, कारण देवगुरु बृहस्पति होउछंती पंचम भावर स्वामी। एबे आसंतु जानिबा आपणकर लव लाइफ केमिति रहिबो 3 मास पर्यंत। बिच्छाराशिर लव लाइन रे रहितवा व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे अष्टम भाव रे राहुदेव विराजमान रहिबा हेतु 3 मास पर्यंत आपणकर लव लाइफ को विशेष ध्यान रखिबाकू पड़िबो, कारण राहुदेव 3 मास पर्यंत आपणकर लव लाइफ रे अनेक समस्या सृष्टि करिवे एवं छोट छोट कथारे मध्य आपणकर लव लाइफ रे कली झगड़ा समस्या सृष्टि हेबो, कारण राहु होउचंती एक छाया ग्रह एवं राहु 3 मास पर्यंत आपणकर लव लाइफ रे किछि ना किछि समस्या निश्चय सृष्टि करिवे एवं आपण आगरू भाबी नथिबा समस्या मध्य आपणकर लव लाइफ रे सृष्टि हेबो। सेतिपई आपण माने गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे छोट छोट कथारे आपणकर लव लाइफ रे जमा मध्य आर्गुमेंट करंतु नाही, नहेले आपणकर लव लाइफ रे अनेक समस्या सृष्टि हेबो एवं आपणकर ब्रेकअप मध्य होई जाई पारे। विशेष करी लव लाइन रे रहितवा व्यक्ति माने एही कथा को ध्यान रखंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर मैरिज लाइफ अक्टोबर ठारू डिसेम्बर पर्यंत केमिति रहिबो।
ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଶୁକ୍ରଦେବ ସପ୍ତମ ଭାବର ଲର୍ଡ଼ ନିଜ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶୁକ୍ରଦେବ ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଶୁକ୍ରଦେବ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ପରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରି ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2 ମାସ ଭିତରେ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 16 ନଭେମ୍ବର ପରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନହେଲେ 15 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 16 ନଭେମ୍ବର ପରେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ 15 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କାରଣ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ପଡ଼ିବା ହେତୁ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ପଡ଼ିବା ହେତୁ ଆପଣ ନିଜେ କରିଥିବା କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିନପାରେ। ଆପଣ ନିଜେ କରିଥିବା କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ହିଁ କିଛି ନା କିଛି କମ୍ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଦଶମ ଘରର ଲର୍ଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ 15 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇକି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏବଂ 15 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 15 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 16 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ 15 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ରହିଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ହାତଛଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାର ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ 15 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 16 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିଚିନ୍ତିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଖାସ୍ କରି 15 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 16 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସାହସ ଏବଂ କନଫିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ। ଏବଂ 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ତାରିଫ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଗୁଣା ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ପୁରା ମଜବୁତ ବନାଇବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ 70% ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଦେବ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି
ଏବଂ ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଶୁକ୍ରଦେବ ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।